Hi friends, welcome to Drona. We are discussing the chapter of supply under GST, in which just we completed section 7, subsection 1, capital A. Is it clear? And now we are going to start with section 7, subsection 2, excludes. Section 7, subsection 1 say that supply includes. Section 7, subsection 2 excludes. Right? Excludes activities or transactions specified in schedule 3, those are excluded from the definition of supply. Is it clear? That means now we are going to discuss schedule 3. Now the matters which are specified in schedule 3, generally it may seems like as a supply of the good or supply of the service, but for the purpose of the GST Act, we have to remember that those are neither supply of the good nor a supply of the service, and the government don't want to levy any GST on it. For that purpose, the act itself, those are excluded. షెడ్యూల్ 3లో కొన్ని మ్యాటర్స్ చెప్పారమ్మా, వాటిపైన జిఎస్టీని ఇంపోజ్ చేసే ఉద్దేశం గవర్నమెంట్కి లేదు. కాబట్టి యాక్ట్ పూర్వకంగానే వాటిని చెప్పేశారు ఏమని, వాటిపైన జిఎస్టీ ఉండదు అని. అంతేనా? మరొక్కసారి జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోండి. షెడ్యూల్ 1 ఏం చెప్తుంది? షెడ్యూల్ 1లో చెప్పిన మ్యాటర్స్కి కన్సిడరేషన్ లేకుండా ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన సప్లై అవుతుందని చెప్పింది. షెడ్యూల్ 2 ఏం చెప్పింది? జస్ట్ షెడ్యూల్ 2 క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చింది, ఓ ట్రాన్సాక్షన్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ అవుతుందా సర్వీస్ అవుతుందా అని. మరి ఇప్పుడు షెడ్యూల్ 3 ఏం చెప్పబోతుంది? షెడ్యూల్ 3లో ఏవైతే మ్యాటర్స్ చెప్పారో అవి సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ కాదు, సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీస్ కాదు. రైట్? చెక్ చేసుకోండి. షెడ్యూల్ 1, షెడ్యూల్ 2, షెడ్యూల్ 3. రైట్? సెక్షన్ 7, subsection 2, clause A. ఏంటమ్మా అది? Activities or transactions specified in schedule 3, neither a supply of the good nor a supply of the service. Right? మరి అవేంటో చూద్దాం. Native list under GST. Activities or transactions specified under Schedule 3 in the CGST Act, activities specified in Schedule 3 can be termed negative list under the GST Act. This schedule specifies transactions or activities which shall be neither treated as a supply of the good nor as a supply of the service. Right? Those are the number 1. Services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment. That is employee to employer outside the ambit of GST. Is it clear? మరి వీటికి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఎంప్లాయర్ టు ఎంప్లాయీ. Salary outside the ambit of GST, it is covered under negative list. That is not a supply. And the second one, employer to employee retirement benefits. Entamavi retirement benefits ఏంటవి? ఈపీఎఫ్ అని, గ్రాట్యుటీ అని, ఇలాంటివన్నీ పే చేస్తారు. ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎంప్లాయీ తను రెండర్ చేసినటువంటి సర్వీసెస్ని హానర్ చేస్తూ ఎంప్లాయర్ లంసమ్గా అమౌంట్ ఇస్తూ ఉంటాడు. మరి ఈ లంసమ్ అమౌంట్ అనేది సప్లై అవుతుందా అని అంటేను జాగ్రత్త మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, అసలు ఆ అమౌంట్ ఎలా అక్యుములేట్ అయిందో చెక్ చేసుకోండి. లాజికల్గా తను ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉండడం, ఎంప్లాయీగా సర్వీస్ ఇవ్వడం వల్ల వచ్చిన అక్యుములేషన్ కాబట్టి, అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. Being all these emoluments are earned by the employee in the course of employment. So in the course of the employment, whatever the emoluments earned by the employee, whether it may be in the name of the salary, dearness allowance, some other allowances, and as well as the retirement benefits like as gratuity, EPF, all those are outside the ambit of GST, being these are specified in Schedule 3. So employer ki pay chesina jeetam meeda retirement benefits paina etuvanti GST ఉండదు. మరో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడమ్మా.
రీసెంట్గా బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే బ్యాంక్ జాబ్స్కి అప్లై చేస్తున్నారమ్మా. యాక్చువల్లీ యాజ్ వి నో దట్ దోస్ ఆర్ ఫర్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్, దర్ ఇస్ బీకామ్ అండ్ ఎంకామ్ ఎంబీఏ చదువుకున్న వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ అవి. బట్ బీటెక్ వాళ్ళు కూడా రాస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అందులో. సపోజ్ ఒక పర్సన్ సివిల్ ఇంజనీర్ చదివాడు అనుకుందాం. అలా సివిల్ ఇంజనీర్ చదివినటువంటి పర్సన్ బ్యాంక్ జాబ్ రాశాడు, క్వాలిఫై అయ్యాడు, ఒక బ్యాంక్లో క్లర్క్గా జాయిన్ అయ్యాడు. ఎవ్రీ మంత్ తనకు ఒక 25,000 రూపీస్ శాలరీ వస్తుందన్న. వాటిపైన ఏదైనా జిఎస్టీ పే చేయాలి. బ్యాంకర్ క్లర్క్ ఇస్తున్నటువంటి శాలరీ జిఎస్టీ పే చేయాలమ్మా? నో, నాట్ ఏ సప్లై. అంతేనా? సరే, ఇప్పుడు బ్యాంక్ హౌసింగ్ లోన్స్ని గ్రాంట్ చేస్తుందమ్మా. మరి హౌసింగ్ లోన్స్ని గ్రాంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ హౌసింగ్కి ఆ లోన్ అంత లోన్ ఇవ్వచ్చా లేదా అని చెప్పని వాటిని అసెస్ చేయడానికి లెట్ అస్ అజ్యూమ్ బ్యాంక్ సమ్ అదర్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాల్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అలాంటివన్నీ తీసుకుంటుందమ్మా. ఇప్పుడు బ్యాంకర్ కొంచెం ఆలోచించి లాజిక్గా, అరే బాబు నువ్వు ఆల్రెడీ సివిల్ ఇంజనీర్ చదివావు కదా, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉందా? సార్ ఉంది సార్, నేను ఆల్రెడీ ఒక 3 years వర్క్ చేశాను సార్, అలా వర్క్ చేస్తూ చదువుకుంటూ ఇలా జాబ్ తెచ్చుకున్నాను సార్. గుడ్ అయ్యా, బాగానే పని, గుడ్ వర్క్, గుడ్ జాబ్, గుడ్ నాలెడ్జ్. సరే, మరి ఇలాంటి హౌసింగ్ వర్క్స్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ వర్క్స్ నువ్వే చేయొచ్చు కదా. అనవసరంగా మనం బయట ఒక ఫైల్ కంప్లీట్ చేస్తే 10,000 ఇస్తున్నావు, నువ్వు ఒక 5,000 చెయ్యి, నీకు 5,000 వచ్చినట్టు ఉంటుంది, బ్యాంక్ 5,000 సేవ్ అవుతుంది కదా అన్నప్పుడు క్లర్క్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్ సార్, నేను చేస్తానని చెప్పాను. సో దట్ ఈ క్లర్క్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫర్దర్గా సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాడు. ఎలాంటిది? సర్టిఫికేషన్ వర్క్స్. అలా చేసే వాళ్ళు ఈ జాబ్ చేయొచ్చా చేయకూడదు అవన్నీ క్వశ్చన్స్ కాదు. సపోజ్ ఇలా ఇస్తున్నాడు అని, మరి ఇప్పుడు ఇలా అమౌంట్ తీసుకుంటే ఇది సప్లై అవుతుందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏ సప్లై. Why it is a supply? It is not in the course of employment. The salary concern, it is in the course of employment, hence it is not a supply. But where apart from the salary, he is rendering any other service to the employer which is not in the course of the employment, there it would become a supply. ఇంత కాంప్లిమెంటెడ్గా ఎందుకమ్మా? ఇంకా సింపుల్గా చెప్తాను. సపోజ్ నువ్వే CSCMA క్వాలిఫై అయ్యావు, రైట్, ఒక మంచి జాబ్ వచ్చింది, జాయిన్ అయ్యావు, శాలరీ తీసుకుంటున్నావు అనుకుందాం, ఒక 8 lakh rupees ప్యాకేజ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎంప్లాయీస్ అందరికీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడం, ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడం అనేటువంటిది బయట అవుట్సోర్స్ ఇస్తున్నారు అనుకో. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి మీ బాస్ని అడగచ్చు, ఏమని, సార్ నేను ఆల్రెడీ నా వర్క్ నేను చేస్తున్నా, నాకు 8 lakhs శాలరీ ఇస్తున్నారు, బాగానే ఉంది సార్, మనది MNC కంపెనీ, సాటర్డే సండే నాకు ఖాళీగానే ఉంటుంది కదా సార్, ఆ 2 daysలో మన ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీస్ రిటర్న్స్ నేనే ఫైల్ చేస్తాను, మన ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా నేను ఫైల్ చేస్తాను సార్. బయట వాళ్ళకి ఏదైతే రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నారో వాటిలో కొంత ఇవ్వండి, నాకు ఆర్గనైజేషన్కి బెనిఫిట్గా ఉంటుంది అండ్ నాకు బెనిఫిట్గా ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు ఎస్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. బట్ యాజ్ ఎంప్లాయీగా 8 lakhs శాలరీ తీసుకున్నావో ఎంత తీసుకున్నావో 8 lakhs, బట్ మీరు GST లేదు. రీజన్, ఇట్ ఈస్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. బట్ నువ్వు ఎంప్లాయ్మెంట్గా కాకుండా సమ్ అదర్ సర్వీసెస్ ఎంప్లాయర్కి ఏదైతే ఇచ్చి అడిషనల్గా మనీ తీసుకుంటున్నావో డైరెక్ట్ విల్ బికమ్ సప్లై. ఇస్ క్లియర్? 3 points చెప్పానమ్మా. మరి 4th point చూడండి. 4th point, employer to employee, employer to employee. ఎప్పుడు ఇస్తున్నారంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ అమౌంట్ ఇస్తున్నాడు. ఏంటి అంటే గిఫ్ట్గా కాకుండా ఇలా చెప్తాం, ఎంప్లాయీకి ఒక అమౌంట్ ఇస్తున్నాడు. ఎందుకనంటే రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది, త్వరగా రిటైర్మెంట్ అవుతుంది అనుకుందాం. సపోజ్ యాక్చువల్గా 30 years సర్వీస్ ఇస్తే రిటైర్ అవ్వాల్సిన పర్సన్ 20 years సర్వీస్ తర్వాత రిటైర్ చేస్తున్నాం. ఇది వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ అనుకోండి, రిట్రెంచ్మెంట్ అనుకోండి, ఎలా అయినా కూడా అంతే కదా. బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్ వేర్ ద ఎంప్లాయీ టర్మినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, that may be by the reasons of the retrenchment, right, or voluntary retirement scheme or any other. So it is also be one of the retirement scheme. మరి ఇంకొక 10 years ముందుగా వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి ఈ పర్సన్కి ఒక 10 lakhs అమౌంట్ ఇస్తున్నారు రిటైర్మెంట్ అని పిలిచి. యా
నీకు ఇంకో 10 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉంది, అయినా ఎంప్లాయ్మెంట్ని టర్మినేట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఒక కాంపన్సేషన్గా నీకు అమౌంట్ ఇస్తున్నాం, తీసుకోవయ్యా, తీసుకెళ్ళి జాగ్రత్తగా లైఫ్ని లీడ్ చేయి అని చెప్పని ఇచ్చారు. ఇక్కడ చెప్పినటువంటి గ్రాట్యుటీ, ఈపీఎఫ్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కాబట్టి ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకున్నాడు, నాట్ ఏ సప్లై. ఇస్ ఇట్? మరి ఇక్కడ ఏంటి, ఇంకో 10 years లైఫ్ ఉంది, బట్ ఆ 10 years లైఫ్ని ఏంటి ముందుగానే రిటైర్ అయిపోతున్నాడు కాబట్టి తన అమౌంట్ ఇస్తున్నాడు ఎంప్లాయర్. మరి ఇది సప్లై అవుతుందా? అవుతుందమ్మా? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏ సప్లై. ఎందుకు అంటే హియర్ ఎంప్లాయీ ఫర్గోయింగ్ హిస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్. తను ఫర్గో అవుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్ అమ్మ, వేరే ఇంకోటి ఏమీ కాదు. ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్ని ఫర్గో అవుతూ తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సప్లై ఆన్ విచ్ నో నీడ్ టు పే ఎనీ జిఎస్టీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మరి సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చెప్తున్నాను చూడండి. వేర్ employer paying an amount to employee at the time of retirement. అంటే ఏంటి, 30 yearsకి 30 years సర్వీస్ ఇచ్చేసాడమ్మా. ఇలాంటప్పుడు ఒక 20 lakhs ఇస్తున్నాడు. ఎందుకు? ఫర్ నాట్ క్యారింగ్ ఎనీ యాక్టివిటీ. ఫర్ నాట్ క్యారింగ్ ఎనీ యాక్టివిటీ. సార్ 30 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేశారు మా ఆర్గనైజేషన్లో, మొత్తం మీకు తెలుసు, మీరు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలాంటి పనులు చేయొద్దండి. మీరు ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలాంటి పనులు మీరు చేయకూడదు అని చెప్తూ ఒక 20 lakhs ఇచ్చారనుకోండి. వెదర్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్స్ టు ఏ సప్లై. వెదర్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్స్ టు ఏ సప్లై. ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఏ సప్లై. He is not forgoing his employment period. His employment period is over. He rendered 30 years of service. He is forgoing his general life. He is forgoing his general life. Is it clear? Not carrying any activity. మీకు గుర్తుంటేనమ్మా, forbearance of an act. ఇది సర్వీస్ అవుతుంది అని, ఇట్ ఈస్ ఏ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అని మనం షెడ్యూల్ 2లో మాట్లాడుకున్నాం. అంతేనా సార్? 4th పాయింట్కి 5th పాయింట్కి డిఫరెన్స్ అండి. 4th పాయింట్లో ఇంకో 10 years సర్వీస్ ఉంది, టర్మినేట్ చేస్తున్నందుకు 10 lakhs ఇచ్చారు. ఇక్కడంటే సర్వీస్ అయిపోయింది, 20 lakhs ఇచ్చారు. రెండింటిలోనే రిటైర్మెంట్ అప్పుడే కదా డబ్బులు ఇస్తున్నారు. మరి 4th పాయింట్కి 5th పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? 4th పాయింట్ ఏంటి? ప్రీమెచ్యూర్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్ని ఫర్గో అవుతూ డబ్బులు ఇస్తున్నాం కాబట్టి సచ్ అమౌంట్ ఈస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. But where here the employment period is over, here the employee forgoing his general life, normal life period, and that too it is not in the course of the employment. It is forbearance of an act. It is a supply on which here the employee is liable for payment of GST. Is it clear? Good. అర్థమైందమ్మా? జస్ట్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. శాలరీ పైన జిఎస్టీ ఉండదు, షెడ్యూల్ 3లో చెప్పారు. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్లు, గ్రాట్యుటీ, బోనస్లు ఏమైనా వస్తే వాటిపైన కూడా జిఎస్టీ ఉండదు. నెంబర్ 3, శాలరీ ఏదైనా ఇస్తే జిఎస్టీ ఉండదు. బట్ సమ్ అదర్ వర్క్స్ ఏమైనా తీసుకొని మనీ ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటే అది సప్లై అవుతుంది. అండ్ ఒక ఎంప్లాయీని ముందుగా టర్మినేట్ చేస్తూ తన ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్ని ఫర్గో వదిలేసుకో, ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్ని వదిలేసుకొని కొంత డబ్బులు ఇస్తే అది కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్లో భాగంగా సంపాదించింది కాబట్టి అది సప్లై కాదు. అండ్ నెక్స్ట్, సపోజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత తన జనరల్ లైఫ్ని వదిలేసుకోమని ఇంకే యాక్టివిటీ చేయొద్దంటూ డబ్బులు ఇస్తే అది సప్లై అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ తను ఫర్గో అవుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్ కాదు, జనరల్ లైఫ్ కాబట్టి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్. వీటి వల్ల మీకు ఈ ప్రోజన్ క్లియర్గా అర్థమవుతుందమ్మా. రైట్? అండ్ దీంతో పాటు ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పేస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి శాలరీ ఇస్తే ఏమని చెప్పుకున్నాం? నాట్ ఏ సప్లై. అదే గిఫ్ట్ ఇస్తే అమ్మా,
గిఫ్ట్ ఇస్తే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000 అండ్ గ్రేటర్ దెన్ 50,000. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50,000 అయితే exempt, greater than 50,000 అయితే taxable. Where employer given any gift, whether it may be a good or service, where the worth of gift it is less than or equal to 50,000, there it is exempt. But where the worth of gift it is more than 50,000, the total amount will be taxable. సపోజ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఏంటి, ఏదైనా ఏసీ ఉంది, ఫర్నిచర్స్ ఉన్నాయి, వీటినేంటి ఎంప్లాయీకి ఏదో ఒక సంవత్సరంలో సపోజ్ ఇది తీసుకెళ్ళరా బాబు అని గిఫ్ట్కి ఏదైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ రోజు వాల్యూ చెక్ చేసుకోండి. ఆ వాల్యూ 50,000 కన్నా ఎక్కువ ఉందా ట్యాక్సబుల్, మొత్తం ట్యాక్సబుల్. 50,000 కన్నా తక్కువ ఉందా ఎగ్జామ్ట్. రైట్, చూడమ్మా. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయర్ ఆన్ ప్రీమెచ్యూర్ టర్మినేషన్ of a contract of employment are treatable as amounts paid in the relation to the service provided by the employees to the employer in the course of employment. Premature termination ద్వారా ఏదైనా డబ్బులు ఇస్తే that is in the course of the employment, not a supply. Second, service provided by the casual worker to employer who gives wages on daily basis to the worker or services provided by the worker in the course of employment. రోజువారీ జీతాల కోసం ఏదో పని కొంతమంది ఎంప్లాయీలు చేర్చుకుంటాము, వాళ్ళని క్యాజువల్ వర్కర్స్ అంటాం. వాళ్ళు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్లో భాగంగా శాలరీ తీసుకుంటున్నట్టే, వాటిపైన కూడా జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్యాజువల్ వర్కర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ బై ఎ కాంట్రాక్టర్ లైక్ బిల్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ ఏజెన్సీ హూ ఎంప్లాయిడ్ దెమ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ ఫర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ టు ఏ క్లయింట్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇప్పుడు మనం ఏటీఎం సర్వీసెస్ చూస్తుంటాము. ఏటీఎంస్ దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీలు కాదమ్మా. ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంపెనీ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పనిచేస్తూ జీతం తీసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి జీతం కూడా ఏంటి, ఎంప్లాయ్మెంటేనమ్మా. వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి జీతం కూడా ఎంప్లాయ్మెంటే, వాటిపైన చేస్తూ ఉండదు. బట్ బ్యాంకర్ ఈ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంపెనీకి ఏవైతే డబ్బులు ఇస్తాడో డైరెక్ట్ విల్ బికమ్ ఏ సర్వీస్. సపోజ్ చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఉందమ్మా, సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ ఉంది. ఈ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, సర్వీస్ గివెన్ అట్ ఏటీఎం సెంటర్స్, అంతేనా. మరి ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ ఎవరు ఇస్తారమ్మా, ఎస్బీఐ కన్సిడరేషన్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్కి ఇస్తే, సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీకి ఇస్తే సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ ఏం చేస్తుంది, ఈ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్కి శాలరీ పే చేస్తుందమ్మా. సో సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్కి ఇచ్చినటువంటి శాలరీ నాట్ ఏ సప్లై. బట్ ఈ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీకి ఏదైతే కన్సిడరేషన్ ఇచ్చిందో ఇట్ ఈస్ సప్లై. రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్. ఇది ఎందుకు నాట్ ఏ సప్లై అంటున్నాను, ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ షెడ్యూల్ 3 in the course of employment. Is it clear? Good. ఇవన్నీ అల్టిమేట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. సార్ ఇవి కాకుండా ఇంకా 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. 1 or 2 ఏంటమ్మా, 100 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైం ఫ్యాక్టర్. మీరు స్పెండ్ చేసిన టైంలో కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ క్లియర్గా ఉండాలి. అందులో మీకు అల్టిమేట్గా ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో దాట్ వీటిని యాస్ట్రేస్గా అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లో మీకు ఏంటంటే ఓవరాల్గా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా నేను ఎగ్జాంపుల్స్ని మీకు ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాను. రైట్, నెక్స్ట్. ఓన్లీ సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఎంప్లాయీ టు ద ఎంప్లాయర్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ అవుట్సైడ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ సప్లై. యాజ్ వి నో, సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ అవుట్సైడ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ఎ కన్సిడరేషన్ వుడ్ క్వాలిఫై యాజ్ సప్లై. అంతే కదమ్మా. మీరు సిఏ ఎంప్లాయీగా జాయిన్ అయ్యి జీతం తీసుకుంటే సప్లై కాదు. బట్ అదే ఎంప్లాయర్కి ఏం చేస్తున్నారు, అడిషనల్ సర్వీసెస్ ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకుంటే సప్లై అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పింది అమ్మా. సిమిలర్లీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ బై ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్, ప్రిన్సిపల్ టు ప్రిన్సిపల్ బేసిస్ ఆర్ నాట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, దాట్ విల్ బికమ్ ఏ సప్లై. అంటే ప్రిన్సిపల్ టు ప్రిన్సిపల్ బేసిస్ అంటే ఎవడైనా ఒక పని నీకు ఇస్తే నువ్వేమంటావు, పని చేసి పెడతాను సార్, మీకెంత నాకెంత అంటారు. అలా అన్నారంటే మీనింగ్ ఏంటి, ప్రిన్సిపల్ టు ప్రిన్సిపల్ బేసిస్, that it will become a service. Right, any amount paid for not joining competing business would be liable to be taxed being
పెయిడ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీసెస్ ఫర్ ఫోర్ పేరెంట్స్ అన్ యాక్ట్. వేరే ఇంకెక్కడా పని చేయకూడదు అన్న ఇచ్చినటువంటి కాంపన్సేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసింది నేటివ్ లిస్ట్లోనూ ఫస్ట్ వన్. సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే నేటివ్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏం చెప్పింది, శాలరీ మీద జిఎస్టీ ఉండదు అంతే, మిగిలిందంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంతేనా. మరి సెకండ్ పాయింట్ చూడమ్మా, సర్వీసెస్ బై ఎనీ కోర్ట్ ఆర్ ట్రైబ్యునల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ఎనీ లా ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఫోర్స్. సరే, మనకి ఏదైనా లీగల్ డిస్ప్యూట్ అరైజ్ అయిందనుకోమ్మా, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, హైకోర్ట్, సుప్రీంకోర్టు దగ్గర మనం కేసు ఫైల్ చేస్తామమ్మా, రైట్. మనం అక్కడ ఒక అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది, వాటికి నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ ఫీ అని చెప్పని ఆ అమౌంట్ని పే చేస్తూ ఉంటారు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, ఇట్ ఈస్ అ కన్సిడరేషన్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్యూట్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్, హైకోర్ట్ ఆర్ సుప్రీంకోర్టు. మరి అమౌంట్ ఏంటి, కన్సిడరేషన్ రూపంలోనే ఉంది కదా, మన కేసుని టేకప్ చేసిన దానికి మన కన్సిడరేషన్ రూపంలోనే ఉందమ్మా. బట్ అది సప్లై కాదు. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ కవర్డ్ అండర్ షెడ్యూల్ 3. తర్వాత థర్డ్ వన్ చూడండి, 3A. ఫంక్షన్స్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఎంపీ సర్వీసెస్, మెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్, ఎమ్మెల్యే, మెంబర్ ఆఫ్ పంచాయత్, మెంబర్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీ అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ అదర్ లోకల్ అథారిటీస్. ఎంపీకి, ఎమ్మెల్యేకి అండ్ వార్డ్ మెంబర్స్, పంచాయత్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనీ ఇస్తాము, శాలరీగానే ఇస్తాం అంతేనా. బట్ కానీ అది శాలరీ అని అనడం కరెక్ట్ కాదమ్మా. అందుకే మీరు చెక్ చేసుకోండి, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో కూడా వాళ్ళ ఇన్కమ్ని అదర్ సోర్స్లో ట్యాక్సబుల్ చేస్తాం కానీ శాలరీస్లో ట్యాక్సబుల్ చేయడం. రీజన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ద శాలరీ, రీజన్ దే ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయీస్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాదు వాళ్ళు. వాళ్ళ రూలింగ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోవాల్సింది, సీట్ని ఖాళీ చేసి అంతే కదా. ఎమ్మెల్యే అయినా ఎంపీ అయినా 5 years రూల్ చేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఎలక్ట్ అయితేనే కంటిన్యూ అవుతారు, లేకపోతే లేదు. మరి ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళు ఇచ్చిన జీతం 5 ఏళ్ళు ఇచ్చింది శాలరీ అంటే కాదన్న. మరి కాదన్నప్పుడు వెంటనే జిఎస్టీ ఏముంటుంది సార్, అలాంటప్పుడు ప్రొఫెషనల్ నేచర్ కదా, జిఎస్టీ పే చేయమంటారు. అందుకోసమే వాటిని క్లియర్గా చెప్పేశారమ్మా. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ప్రజల కోసం కష్టపడే వ్యక్తులమ్మ. అలా వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి ఆ కష్టానికి మీరు ఇచ్చిన ప్రతిఫలం ఆ చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ శాలరీ, రైట్. సో దట్ వాటిపైన జిఎస్టీ లేదు. అండ్ సెకండ్ అమ్మ, డ్యూటీస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఎనీ పర్సన్ హూ హోల్డ్స్ ఎనీ పోస్ట్ ఇన్ పర్షియన్స్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ దట్ కెపాసిటీ. కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పిన విధంగా, కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పినటువంటి నియమావళిని కంప్లై చేస్తూ ఒక పోస్ట్ని నువ్వు హోల్డ్ చేస్తే వాటి కోసం నువ్వు ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్, వాటికి సంబంధించినటువంటి వచ్చిన కన్సిడరేషన్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. సపోజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద పోస్ట్ హెల్డ్ బై ఏ పర్సన్ in compliance with the provisions of the Constitution, in compliance of the articles given under the Constitution, and those services are outside the ambit of GST. వాటిపైన జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ తర్వాత అమ్మ, డ్యూటీస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఎనీ పర్సన్ యాజ్ అ చైర్పర్సన్ ఆర్ ఎ మెంబర్ ఆర్ ఎ డైరెక్టర్ ఇన్ ఏ బాడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద CG, SG ఆర్ లోకల్ అథారిటీ and who is not deemed as an employee before commencement of this class. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ, లోకల్ అథారిటీ కానీ ఏదైనా ఒక బోర్డుని, కమిటీని ఏర్పాటు చేసి అందులో మెంబర్స్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు, ప్రొఫెషనల్ పర్సన్స్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు ఆ బాడీకి సర్వీస్ ఇవ్వమని. ఇప్పుడు ఎవరైతే అందులో ప్రొఫెషనల్ పర్సన్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ పర్సన్స్ యాజ్ అ మెంబర్గా, యాజ్ అ చైర్పర్సన్గా అందులో అపాయింట్ అవ్వబడి అమౌంట్ తీసుకుంటున్నారో అది సప్లై కాదు. సపోజ్ లోకల్ అథారిటీ వాటర్ కంటైన్మెంట్ బోర్డుని ఒకటి ఏర్పాటు చేసింది, ఎవరెవరికి ఏ స్ట్రీట్కి ఎంత వాటర్ సప్లై చేయాలి అని. వాటి కోసం సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి సపోజ్ నేను అపాయింట్ చేస్తున్నాను అనుకున్నా, సార్ మీరు ఈ బోర్డులో మెంబర్గా ఉండండి, మీకు మన వీధులంతా బాగా తిరిగి మీకు అలవాటు ఉంటాయి కదా, బాగా తెలిసినట్టు ఉన్నాయి మీకు, రైట్, మీ సజెషన్స్ మాకు కావాలి అని చెప్పి అపాయింట్ చేసింది. అండ్ ఎవరి మంత్లీ మీకు మెంబర్గా ఉండడం వల్ల కొంత అమౌంట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. లేదు సపోజ్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఉంది, ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కలిపి ఏర్పాటు చేసినటువంటి బాడీ. ఇందులో ఎవరైనా ఒక పర్సన్ని, ఒక ప్రొఫెషనల్ పర్సన్స్ని, ఎక్స్పర్ట్స్ని అపాయింట్ చేసి వాళ్ళ సజెషన్స్ని తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి కన్సిడరేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు. మరి అది సప్లై అవుతుందా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. వాటిపైన జిఎస్టీని ఛార్జ్ చేసే ఇంటెన్షన్ గవర్నమెంట్కి లేదు, రైట్. థర్డ్ వన్ అదమ్మా, రైట్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి, ఎంప్లాయీ టు ఎంప్లాయర్.
ఫస్ట్ వన్ ఎంప్లాయీ టు ఎంప్లాయర్, ఏవైతే సర్వీస్ ఇచ్చారో దోస్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. అండ్ సెకండ్ ఏంటమ్మా, services provided by the court or tribunal, it is not a supply. And third one, MPs, MLAs, member of panchayati, and a person who is holding the post by virtue of the constitution, and the persons who are members of the body which is constituted by the CGST or local authority, ఇవన్నీ సప్లై కాదు. మరి ఫోర్త్ వన్ ఏంటమ్మా, సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఫనరల్, బరియల్, క్రిమటోరియం, మార్చురీ ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్. బంపర్ ఆఫర్ అమ్మ, కర్మకాండకి నువ్వు ఏదైతే కన్సిడరేషన్ ఇస్తున్నావో అది సప్లై కాదు, అదే కదా. ఫనరల్, బరియల్, క్రిమటోరియం, మార్చురీ సర్వీసెస్కి నువ్వు ఏదైతే అప్పుడు డబ్బులు ఇస్తావమ్మా, సర్వీస్ అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందో ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. దాంతోపాటు అమ్మ ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్, చనిపోయిన పర్సన్ని అంబులెన్సెస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ తీసుకెళ్ళి కన్సిడరేషన్ ఛార్జ్ చేస్తుంటాయి కదమ్మా, వాటిపైన కూడా జిఎస్టీ ఉండదు. తర్వాత అమ్మ ఫిఫ్త్ వన్, సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ టు పారాగ్రాఫ్ 5B ఆఫ్ ద షెడ్యూల్ 2, రైట్. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అనేది గూడు కాదు, సర్వీస్ కాదు, కాబట్టి వాటిపైన జిఎస్టీ లేదు. మళ్ళీ నేటి లిస్ట్ ఇంకోసారి క్లారిఫై చేస్తాను బాబు, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ మీద జిఎస్టీ ఉండదు. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బిల్డింగ్ని సేల్ చేసేటప్పుడు బిఫోర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ బై ద లోకల్ అథారిటీ where a contractor selling, there will become a supply of service. Remember the sentence. And number 1, where the building given on rental, lease, tenants, easement, there it will become a supply of service. Then next, actionable claims. Sorry, actionable claims అంటే మీరు goods include actionable claims అని చదువుకుని ఉంటామమ్మా. అక్కడ మీకు actionable claims అంటే జస్ట్ ప్రామిసర్ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, చెక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. దట్ ఈస్ క్లైమ్ టు అన్సెక్యూర్డ్ డెట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్ అంటారు. రిమైనింగ్ ఏదైనా ఉంటే షెడ్యూల్ 3లో మాట్లాడదామని చెప్పాను నేను, మరి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, ఒకసారి చూడండి. యాక్షనబుల్ క్లైమ్ అంటే, యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్ ఆర్ స్పెసిఫికలీ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండర్ సెక్షన్ 2 clause 52 ఆఫ్ ద CGST యాక్ట్. Refer the definition, actionable claims and goods given to the heading relevant definitions. Okay, let it be. So that actionable claim, that is nothing but claims to unsecured debt is known as actionable claim. అందుకే ప్రామిసర్ నోట్ మెచ్యూర్ డేటా ప్రజెంట్ చేసి డబ్బులు అడుగుతాం, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంతేగా మెచ్యూర్ డేటా ప్రజెంట్ చేసి డబ్బులు అడుగుతాం, చెక్ బ్యాంకర్ దగ్గర ప్రజెంట్ చేసి డబ్బులు అడుగుతాం, రైట్. ఇలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే రాసుకున్నామో, లాటరీ టికెట్, బెట్టింగ్ టికెట్, ఇలాంటి కూపన్స్, మీకు లాటరీ ఆ బెట్టింగ్ మీరు విన్ అయ్యారంటే దాన్ని ప్రజెంట్ చేసి మనీ అడుగుతాం, వాటిని ఏమంటున్నాం, క్లైమ్స్ టు అన్సెక్యూర్డ్ డెట్. క్లియర్లీ ఇట్ ఇస్ అన్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్. మరి వీటన్నిటిపైన ఇక్కడ నెగిటివ్ లిస్టులో కవర్ చేశారు సార్, దీనిపైన జిఎస్టీ లేదు అన్నప్పుడు గుడ్ డెఫినేషన్లో గుడ్గా అయింది సార్ కవర్ చేయడం. యాక్షనబుల్ క్లైమ్ ఇట్ ఇస్ ఏ గుడ్ అని అక్కడ చెప్పినప్పుడు దానిపైన జిఎస్టీ ఉండాలి కదా. మరి ఇక్కడ ఏం చేశారు, అసలు ఇది సప్లై కాదు అన్నారు, మరి మేము దేని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్, గుడ్. యాక్షనబుల్ క్లైమ్ మీద జిఎస్టీ లేదు, బట్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్ అయినటువంటి ఓన్లీ బెట్టింగ్, లాటరీ, బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్ పైన మాత్రమే జిఎస్టీ ఉంటుంది. యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ నెగిటివ్ లిస్ట్, నో జిఎస్టీ. But other than lottery, betting and gambling, that is lottery, betting, gambling are even though those are actionable claims, covered under the definition of the good, there we are liable for payment of GST. అంటే లాటరీ టికెట్ అమ్ముతున్నాడు అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ ఏ గుడ్, ఆ టికెట్ ఎంతకైతే అమ్ముతున్నావు వాటి మీద నువ్వు జిఎస్టీ పే చేయాల్సిందే. బెట్టింగ్కి సంబంధించిన కూపన్ అమ్ముతున్నావు, బాబు ఈ నెంబర్ టికెట్ కొనండి, ఫ్యూచర్లో మీకు లాటరీ తగిలితే ఎంత డబ్బులు వస్తాయి, నువ్వు ఎలా అయినా అమ్ము, అది గుడ్, దాని మీద జిఎస్టీ పే చేయాల్సిందే. యాక్చువల్గా అమ్మ జిఎస్టీ రాకముందు ఈ లాటరీ, బెట్టింగ్ అండ్ గ్యాంబ్లింగ్ అనేది స్టేట్ మ్యాటర్ అమ్మ, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి పవర్ ఉండేది ఏంటి, వాటిని అమ్మాలా వద్దా ఏంటి అనేది. బట్ జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి, సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ పవర్, అంటే జిఎస్టీ ఇంపోజ్ చేస్తున్నామంటే కంబైన్డ్ పవర్ కదా, అలా కంబైన్డ్ పవర్లోకి వచ్చేసింది. రైట్, సరే వచ్చినా సరే ఈ రోజుకి ఏంటి, బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ టికెట్స్ పైన జిఎస్టీ ఉందంటే ఎస్. బట్ అదే యాక్షనబుల్ క్లైమ్ అయినటువంటి ప్రామిసర్ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, చెక్, వాటిపైన జిఎస్టీ ఉంటుందా అంటే నో. తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్ మనం చెప్పుకుందేనా. తర్వాత
ఒకసారి చూడండి యాక్ట్ని. Section 7 subsection 2 clause A ఏంటమ్మా, activities or transactions specified in schedule 3 those are excluded from the definition of supply. So చెప్పుకున్నామా 6 transactions which are excluded from the definition of the supply. First one employee service, number 2 MP MLA సంబంధించినటువంటి సర్వీసెస్, నెంబర్ 3 కోర్టుకి ఇచ్చినటువంటి ఫీజా, నెంబర్ 4 ఫనరల్ బరియల్ క్రిమటోరియం మార్చరీ సర్వీసెస్, అండ్ నెంబర్ 5 ఏంటమ్మా యాక్షనబుల్ క్లైమ్సా, బెట్టింగ్ గ్యాంబ్లింగ్ లాటరీ టికెట్ ఎక్సెప్ట్ అని. మరి ఇంకోటి ఏంటి ల్యాండ్ బిల్డింగ్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్. ఈ 6 యాక్షనబుల్ క్లైమ్ ఈ 6 నేటివ్ లిస్ట్లో కవర్ చేశారు, దట్ ఈస్ షెడ్యూల్ 3. ఇదేంటిది సెక్షన్ 7 సబ్సెక్షన్ 2 క్లాస్ A. మరి ఇక్కడ క్లాస్ B ఉంది కదమ్మా, ఏంటది సచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ మే బీ నోటిఫైడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద GST కౌన్సిల్. అంటే ఏంటి సెక్షన్ 7 సబ్సెక్షన్ 2 క్లాస్ B ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఇంకో పవర్ ఉందంటాము. ఏంటి ఆ పవర్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టైం టు టైం GST కౌన్సిల్ రికమెండేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్నైనా బాబు ఇది సప్లై ఆఫ్ ద గూడు కాదు, సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీస్ కాదు అని నోటిఫై చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంది? గవర్నమెంట్కి ఉంది. గవర్నమెంట్కి యాక్ట్లో ఎక్కడ పవర్ ఇచ్చారు? సెక్షన్ 7 సబ్సెక్షన్ 2 క్లాస్ B. మరి ఈ పవర్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్ ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి. రైట్, రైట్ ఇది సెక్షన్ 7 సబ్సెక్షన్ 2 క్లాస్ B ప్రకారం గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసినటువంటి పవర్ ఏంటది? సర్వీస్ బై వే ఆఫ్ ది గ్రాంట్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ లైసెన్స్ అగైన్స్ ద కన్సిడరేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఫీ ఆర్ అప్లికేషన్ ఫీ బై వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ when undertaken by the state government in which they are engaged as a public authorities shall be treated neither as a supply of the good nor as a supply of service. Okay, సరే, ఇది లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్ ఇది GST పరిధిలోకి వచ్చిందా? ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్ ఇది GST పరిధిలోకి వచ్చిందా? నో, ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ GST. ఈరోజు కూడా ఆల్కహాల్ని సేల్ చేస్తే వాటిపైన ట్యాక్స్ని ఇంపోజ్ చేస్తున్న రైట్ ఎవరిది? స్టేట్ గవర్నమెంట్దే. మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రావడం ఎందుకు సార్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈరోజు అయితే మన స్టేట్లో ఆల్కహాల్ని స్టేట్ గవర్నమెంటే అమ్ముకుంటుంది. బట్ ఒక్క 2 ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళండి, ఆల్కహాల్ని బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ వాళ్ళు అమ్ముకునేవాళ్ళం. వాళ్ళు అమ్ముకొని ఏం చేసేవాళ్ళు? వచ్చినటువంటి అమౌంట్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్కి లైసెన్స్ ఫీగా పే చేసేవాళ్ళు. అంటే ఒక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు ఎవరైతే బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలన్నారో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? లైసెన్స్ కోసం స్టేట్కి అప్లై చేయాలి. కరెక్టేనా? మరి అక్కడ పే చేసిన లైసెన్స్ ఫీ సర్వీస్ ఇండికేట్ చేస్తుందా లేదా? ఏంటి ఆ సర్వీస్? గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి లైసెన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనీ తీసుకుంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్. State government given a license to run bar and restaurant, right? Now the license concern generally, as we know that license lease all those are supply of service. మరి ఇప్పుడు దీనిపైన GST పే చేయాలా? సర్వీస్ నేచర్ ఉంది కదా అని క్వశ్చన్ రైజ్ అయితే వీటికి ఇచ్చిన క్లారిఫికేషన్ అమ్మా, వాటిపైన GST ఉండదు. ఆల్కహాల్ సేల్ చేస్తే క్లియర్గా అది స్టేట్ డిస్క్రిషన్ పవర్, స్టేట్కే ట్యాక్స్ వెళ్తుంది. బట్ గ్రాంట్ చేసినటువంటి లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ లైసెన్స్ డబ్బుల పైన కూడా GST లేదు, అది కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెవెన్యూనే. ఇది ఒక పాయింట్. ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. నెక్స్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ తీసుకురాబోతుంది ఏంటి అంటే, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్కి ఎలా అయితే లైసెన్స్ గ్రాంట్ చేస్తుందో ఇక మీట లిక్కర్ పర్చేస్ చేయాలంటే అతనికి కూడా లైసెన్స్ని అమ్ముతుంది. అంటే ఏంటి? నువ్వు బైక్ తీసుకొని రోడ్డు పైన వెళ్తుంటే నేను ఎలా అయితే లైసెన్స్ అడుగుతారో, నువ్వు వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి లిక్కర్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే నీ దగ్గర లైసెన్స్ని చూపించాలి. ఆ లైసెన్స్కి ఇయర్కి ఒక 5,000 రూపీస్ అని పెడతారమ్మా. 5,000 రూపీస్ పెట్టి ఎవడైతే ఆ లైసెన్స్ కార్డు కొంటాడో వాడు మాత్రమే లిక్కర్ కొనగలడు, ఇంకెవరికి వేరే వాళ్ళకి అమ్మరు. ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్ రాబోతుందమ్మా, రైట్? మరి ఇప్పుడు ఆలోచించండి, ఆ పర్సన్కి లైసెన్స్ గ్రాంట్ చేస్తున్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్,
మరి లైసెన్స్ గ్రాంట్ చేస్తారంటే సర్వీసే కదా. ఎస్, మరి దీనిపైన జిఎస్టీ ఉందా? వీటిపైన కూడా జిఎస్టీ లేదు. అంటే ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్కి సంబంధించినటువంటి సర్వీసెస్ రూపంలో ఉన్నవి ఏవి అయినా సరే, అంటే ఏవైనా సరే అంటే అవే కాదు, ఇలాంటి లైసెన్స్ గ్రాంట్ చేయడం అవుట్ సైడ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే అన్ని సర్వీసెస్ అనట్లా, ఓన్లీ ఆల్కహాల్కి సంబంధించినటువంటి లైసెన్స్. ఇస్ క్లియర్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, లీజ్కి ఇచ్చారు, సప్లైయే కాదా? సప్లై, జిఎస్టీ పే చేయాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంది, స్పెక్ట్రమ్ లైసెన్స్ టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీస్కి ఇచ్చాయి, సప్లైయే కాదా? సప్లై, జిఎస్టీ పే చేయాలి. మరి ఇప్పుడు షెడ్యూల్ 3లో కవర్ చేసిన ఐటమ్ ఏంటి? ఓన్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్కి సంబంధించిన లైసెన్స్ మాత్రమే అవుట్ సైడ్ ద అంబిట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? గుడ్. సరే, ఇంకొక క్లారిఫికేషన్ అమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బి రీసెంట్లీ గివెన్. GST not leviable on the services display of name or placing name of name plates of the donor. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటో ఎలాబరేట్గా చెప్తాను, చదువుకుని అర్థమవుతుంది. ఏంటో కాన్సెప్ట్ చెప్తానమ్మా. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ డొనేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అమ్మా. డొనేషన్ ఇవ్వగానే ఆ పర్సన్ పేరు ఏం చేస్తారు? ఎక్కడైనా టెంపుల్కో, చర్చ్ అయినా సరే, లేదు చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కైనా, ఇలా డొనేషన్ ఇచ్చాడని చెప్పి ఒక బోర్డు పెడతారు. ఇప్పుడు ఆ బోర్డు పెట్టడానికి ఇండికేషన్ ఏంటి? జస్ట్ ఆ పర్సన్ ఇచ్చాడు అని ఇండికేషన్ ఇవ్వడానికి బోర్డు ఇచ్చారనుకోండి. ఇలాంటప్పుడు తను ఇచ్చినటువంటి కన్సిడరేషన్ సప్లై కోసం ఇచ్చిన కన్సిడరేషన్ కాదు, అండ్ అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్ కూడా కాదు. బట్ ఒకవేళ ఒక పర్సన్ డొనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత తను డొనేషన్ ఇచ్చాడు కదా అనేటువంటి ఇంటెన్షన్తో పెద్ద పెద్ద బోర్డులు, హోల్డింగ్లు పెట్టారనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటి? అలా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవడానికి నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చినట్టు, అలాంటప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన డొనేషన్ కన్సిడరేషన్ అవుతుంది. ఎస్ క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోసారి క్లియర్గా చెప్తున్నానమ్మా. సపోజ్ ఇలా అనుకుందాం, ఒక ఐస్ క్రీమ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, దగ్గరలో ఉన్నటువంటి టెంపుల్కి డొనేషన్ ఇచ్చారనుకుందాం. డొనేషన్ ఇస్తే ఇలా ఐస్ క్రీమ్ సోన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు డొనేషన్ ఇచ్చారని ఒక ప్లేట్ రాసి పెట్టారు అనుకోండి, నెంబర్, ఒక చిన్న బోర్డు. ఏంటిది? జస్ట్ ఇండికేషన్ అంతే, వాళ్ళు ఇచ్చారు అన్న ఒక కృతజ్ఞత చెప్పడానికి. అలాంటప్పుడు ఏంటి? అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ సర్వీస్ కాదు, తను ఇచ్చినటువంటిది కన్సిడరేషన్ కాదు, అది సప్లై కాదు. బట్ అలా కాకుండా ఆ అమౌంట్ డొనేషన్ ఇచ్చారు కదా అని ఆ టెంపుల్ పైన పెద్ద ఐస్ క్రీమ్ బోర్డు లాంటిది ఒకటి పెట్టి సోన్స్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పని అడ్వర్టైజ్మెంట్ని తెలిపే విధంగా పెద్ద బోర్డు పెట్టారనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇచ్చిన డొనేషన్ అది డొనేషన్ కాదమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఎ కన్సిడరేషన్, అది సప్లై అవుతుంది, వాటిపైన జిఎస్టీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లారిఫికేషన్, రైట్? ఇదమ్మా టోటల్గా ఇప్పటివరకు మనం కష్టపడి చేసింది ఏంటి అంటే సెక్షన్ 7ని కంప్లీట్ చేసాం, అంతేనా? నెక్స్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసేది ఏంటమ్మా? సెక్షన్ 8. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.